హర్ష హాస్పిటల్ సెంటర్ ఫర్ ప్లాస్టిక్ అండ్ కాస్మెటిక్ సర్జరీ, లైపోసెక్షన్, టమీ టక్, బ్రెస్ట్ సర్జరీ, లిప్, చిన్ అండ్ నోస్ కరెక్షన్ సేవలు. మీ అందానికి నమ్మకమైన చిరునామా హర్ష హాస్పిటల్స్, కొంపల్లి, హైదరాబాద్. హైదరాబాద్లోని అనేక పెట్రోల్ బంకులో ఇంకా పెట్రోల్ నో స్టాక్, గ్యాస్ నో స్టాక్ అనేటువంటి బోర్డులు దర్శనమిస్తున్నాయి. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రత్యేకంగా జనాలకు ఇబ్బంది రాకుండా దీనిపైన దృష్టి పెట్టాలని ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపొందిస్తున్నారు. పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ నిల్వలు ఎంత ఉన్నాయి, ప్రజలకు ఎంత మేర ఇబ్బంది జరుగుతుందనేటువంటి అంశాలపైన ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టారు. ముఖ్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి ఉన్నతాధికారులు, మంత్రులు కూడా దీనిపైన ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టారు. పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత లేదు, జనాలు అందరూ కూడా పెట్రోల్ బంక్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇబ్బందులు పడొద్దు అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తారు. ప్రస్తుతం మనం ఆసిఫ్ నగర్, మల్లేపల్లి మధ్యలో ఉన్నటువంటి నయారా పెట్రోల్ బంక్లో ఉన్నాం. ఇది ప్రైవేట్ రిఫైనరీకి సంబంధించిన కంపెనీ. మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు నో పెట్రోల్ స్టాక్ అనేటువంటి బోర్డులు కనిపిస్తున్నాయి. నో డీజిల్ అంటే డీజిల్ మాత్రమే ఉంది ఇక్కడ. నో గ్యాస్ అనేటువంటి బోర్డులు కూడా మనకి కనిపిస్తున్నాయి. మనం ఇటువైపున గమనిస్తే నో స్టాక్ పెట్రోల్ కనిపిస్తుంది. దాంతోపాటు ఇటువైపున మనం ఒకసారి గమనిస్తే దీనికి నో స్టాక్ పెట్రోల్ అండ్ ఎల్పిజి అనేటువంటి బోర్డులు కూడా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. ఓన్లీ డీజిల్ మాత్రమే మా దగ్గర ఉంది అనేది వాళ్ళు చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ చాలామంది నిన్న మొన్న విపరీతంగా గ్యాస్ కోసం ఆటోలు క్యూలు కట్టాయి. సో ఇప్పుడు గ్యాస్ కూడా లేదు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఆటోలు ఆగి ఉన్నాయి, చాలా ఆటోలు ఆగి ఉండే, కొంతమంది వెళ్ళిపోయారు, కొంతమంది మాత్రమే లైన్లో ఉన్నారు. మాట్లాడదాం. క్యా బాబాయ్, ఇద్దరు పెట్రోల్ బంక్ అనే టైర్ అవే ఉదర్ గ్యాస్ లేదని రాసి ఉంది కదా ना। मैं एक बात बोलूँ, मैं हमारे रेवंत रेड्डी साहब से एक ही गुजारिश करूँ, कहीं भी हो या पेट्रोल पंप में गैस आ रहा है या नहीं आ रहा, तो पेट्रोल पंप वाले के जो भी ओनर है उनसे एक गुजारिश करूँ कि सही डिसीजन लो, किसको भी हो। हर कोई क्या बोल रहे भाई, वहाँ मिल रहा, यहाँ मिल रहा, हर कोई फिर रहा, फिरते फिरते गैस हो जा रहा, उसमें क्या हो, गाड़ी में गैस हो जा रहा। मैं 3 दिन से फिर रहा हूँ मैं गैस के खातिर। गैस कहीं भी नहीं मिल रहा। कोई बोल रहा, आप बोल रहे, उन्होंने बोल रहे, अरे भाई वहाँ मिल रहा, वहाँ मिल रहा। वो तो 10 गाड़ी गुजार रहा, 5 गाड़ी गुजार रहा। उसके बाद में वहाँ पर कोई ऑटो वाले क्या करे भाई, टेढ़ा बिंगा गुजारने से, पंप वाले क्या करे, टेढ़ा बिंगा गुजारने से क्या करे, गैस नहीं डाल रहे। वो यहाँ से तो एक डिसिप्लिन बनाओ भाई, एक डिसिप्लिन बना के पंप वालों से गुजारिश कर रहा हूँ कि डिसिप्लिन बनाओ भाई, सबको गैस डालो। सब जने ऑटो चलाने वाले सबको मिलना चाहिए गैस। अब इधर लकड़ी का पुल में ज्यादा वहाँ पे मिल रहा बोल के बोल रहे, नामपल्ली की तरफ मिल रहा बोल के बोल रहे हैं। वही हो रहा साहब, वही हो रहा। लकड़ी के पुल में मिल रहा। अब जैसे कि अब यहाँ से लकड़ी का पुल तक गए तो क्या हो रहा मालूम, वहाँ पर टेढ़ा बिंगा घुसाते, वहाँ पंप वाले क्या कर रहे, नहीं भाई गैस होगा बोल के भिजाते रहे। उसमें क्या प्रॉब्लम हो जा रहा, उसमें गैस हो जा रहा। तो वही बोल रहा हूँ, तो जो भी है डिसीजन पंप वालों को ये गुजारिश करे भाई, ये फलाने टाइम पे आ रहा गैस, आप लगाओ या नको लगाओ, जब तक लगाना है लगाओ। ऐसा तो यहाँ पे बंग में पूछे कब आता बोल रहे गैस, अब उन्होंने बोले 29 को आता बोल के बोले। सुबह में मैं उनका रजिस्ट्री देखा, इनका 29 को आता बोल के बोला। मैं ऑफिस में जाके सुबह में मॉर्निंग 6 बजे जाके देखा, तो उन्होंने 29 को आता बोल के बोले। अब यहाँ पर आके फिर अब मैं गाड़ी लेके आके बोले तो क्या बोले, अब 2 दिन के बाद में आता। कोई भी एक सही डिसीजन बोले तो हमको भी इतना होता क्या भाई, मिलता बोल के गैस भरोसा। पेट्रोल का शॉर्टेज था बोल के पूरा आए, पेट्रोल आ गया, डीजल बोले डीजल भी आ गया, रुमाब से अच्छा मिला, पेट्रोल भी अच्छा मिला, डीजल भी अच्छा मिला। मगर गैस के वजह से क्या प्रॉब्लम हो जा रही, हमको रेवंत रेड्डी साहब से एक बात बोलना चाहिए। तो ये गैस क्या क्यों नहीं मिला, क्या रीजन है, तो रेवंत रेड्डी साहब बोले तो मालूम होता। तो आप लोगों से गुजारिश है साहब, मीडिया वाले साहब से गुजारिश है, ये रेवंत रेड्डी साहब से तक ये बात जाने दो, तो उनको पूछो क्या वजह से गैस नहीं मिल रहा, क्या वजह से। पेट्रोल का बोले, पेट्रोल 2 दिन में नहीं मिलता बोल के बोले, 2 दिन के बाद में पूरा फ्री होगा। खाली गैस ही हम लोग कम से कम मैं एक 15-20 दिन से गैस के प्रॉब्लम में चल रहा हूँ। अब गाड़ी को उन्होंने ऑटो वाले आ रहे, देख रहे, चले जा रहे। तो उसका देखो भैया, अब आप बोलते भाई, एक ऑटो वाला बोलता उधर मिल रहा भाई, एक ऑटो वाला बोलता इधर मिल रहा। अब फिरते फिरते उसमें गैस हो जा रही। ऐसा फिर के गैस खत्म कर लेके ढकले से फिर 29 तक यहाँ पे गैस नहीं मिलता बोल रहे। आप क्या करते, अब अगले 2 दिन कैसा चलाना।
कैसा चलाना है बताओ, क्या करना है, किससे अब रेवंत रेड्डी साहब से वो कर सकते, अब रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश कर सकते कि रेवंत रेड्डी साहब कुछ भी इसका हल निकाले तो मालूम होता, उसके बाद में कुछ भी नहीं कर सकते। अब ज़्यादा कुछ भी करे तो लड़ाई झगड़े, उससे कुछ भी नहीं कर सकते। సో ఇది రాష్ట్రంలో అనేక చోట్ల ఇట్లాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నాయనేది ఆటో డ్రైవర్ చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం నేనున్నటువంటి బంకులో మాత్రం పెట్రోల్ లేదు, గ్యాస్ లేదు అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇంకో ఆటో వచ్చింది, మాట్లాడేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. అన్న ఏంది గ్యాసేనా మీది ఆటో నడిచేది? గ్యాస్ దొరుకుతుందా అన్ని చోట్ల? దొరుకుతలేదు, అన్ని బ్లాకే, అన్ని లైన్ ఉన్నాయి. ఉన్నత పెద్ద లైన్ ఉంది ఈడ ఒక 200-300 బండ్లు ఉన్నాయి లైన్. నెక్స్ట్ కొంచెం 100 ఫీట్ 200 మీటర్ల, ఆ తర్వాత అక్కడ సికింద్రాబాద్ కూడా లేదు, ఎక్కడ లేదు ఇప్పుడు గ్యాస్. ఇప్పుడు మన ఆ బంకుల వాళ్ళు అడిగితే ఏం చెప్తున్నారు అన్న, ఎందుకు లేదు, ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే? వస్తుంది అంటారు. వస్తుంది అంటే లైన్లో ఉంటాం మేము, ఉండి లాస్ట్ వస్తే పెట్రోల్ వేయించుకోవడం నడిపితే దానికి సరిపోతుంది. చాలా మంది ఆగినాం. ఎట్లా ఇప్పుడు ఆటోలు నడిపే పరిస్థితి ఉందా? గ్యాస్ కొరత గ్యాస్ కోసమే 3-4 గంటలు లైన్లో నిలబడాల్సి వస్తుంది. ఏం నడుస్తుంది బండి వేస్ట్. ఇవి పెట్రోల్తో నడిపితే లాస్ అయిపోతుంది, మిగులుతలేదు. డీజిల్ ఆటోలు ఉంటాయా అన్న? డీజిల్ ఆటోలు ఆడ సిటీలో ఆల్ అవుట్ లేవు, ఓన్లీ పెట్రోల్ బయట ఉంది. సిటీ ఆటోల్లో సిటీలో పెట్రోల్ గ్యాస్ మాత్రమే నడుస్తాయి. ఎందుకు పొల్యూషన్ ఎక్కువ అవుతుంది? పొల్యూషన్ అవుతుందని రానివ్వట్లేదు. పోలీసులు చాలా రాస్తున్నారు 1500 అట్లా. ఇప్పుడు ఏంది మీది ఎల్పిజియా సిఎన్జియా? ఇది ఎల్పిజి ప్రాబ్లం. సిఎన్జి కొంచెం అప్పుడప్పుడు వస్తుంది, ఎల్పిజి ప్రాబ్లం. ఎల్పిజి ఏం రావట్లేదు. ఎప్పటి వరకు ఇది మొత్తం ఒక అంచనాకు వస్తుందని చెప్తున్నారు, టీవీలు చూస్తున్నారు, నాయకులు మంత్రులు అందరు మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పటికి నెల అవుతుంది, ఇక వస్తుంది. ఆల్రెడీ స్టాక్ ఉంది అంటున్నారు, కానీ మంత్రులు వీళ్ళు వేస్ట్ బోకర్ మాటలు మాట్లాడుతున్నారు అంతా. రాజకీయమే బోకర్ మొత్తం, ఏమీ లేదు. వస్తుందని చెప్తారు కానీ అది ఆడ వస్తుంది తెలియదు. ఒక ట్యాంకర్ వస్తే యాడ్నో ఒక 1000 బండ్లు ఉంటే ఏ దానికి సరిపోతాయి. ఇప్పుడు ఎంతమంది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 20 లక్షల మంది ఉంటున్నారు ఆటో డ్రైవర్ల వరకు. 2 లక్షలు 20 లక్షలు 20 లక్షల వరకు ఉంటారేమో. 20 లక్షల మంది ఇప్పుడు ఇవే ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అందరూ. సిటీలో 30 లక్షల బండ్లు ఉన్నాయి. 30 లక్షల బండ్లలో ఇది సిఎన్జి ఒక సగం ఉంటుంది, ఇది ఒక సగం ఉంటుంది. ఇదేమో చాలా ప్రాబ్లం. ఎల్పిజి ప్రాబ్లం ఉంది, సిఎన్జి అట్లా వస్తుంది. చూస్తున్నాం కదా. సో సామాన్యుడి ఆవేదన, ఆటో డ్రైవర్ ఆవేదన స్పష్టంగా వినొచ్చు. ఆటోలు నడుపుకోవాలంటే చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం. ఆటోలు ఎందుకు నడుపుతున్నాం అనేటువంటి దుస్థితికి మేము దిగజారిపోతున్నామంటే గ్యాస్ లేదు, డీజిల్ బండ్లు హైదరాబాద్లో అలౌడ్ లేదు, పెట్రోల్ ఆటోలు నడిపితే మాకు వర్కౌట్ కాదు, దాంట్లో మేమేమీ ప్రాఫిట్ సంపాదించలేము, ఇల్లును నడపలేము అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తున్నారు. మరి ప్రభుత్వాలు స్పందించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సామాన్య జనాలకి, ఆటో నడిపేటువంటి డ్రైవర్లకు ముఖ్యంగా ఈ క్లారిటీ ఇవ్వాల్సి ఉంది. గ్యాస్ ఎప్పటివరకు అందుబాటులోకి వస్తుంది, ఎప్పటివరకు పూర్తి స్థాయిలో దీని కొరత తీరుతున్నటువంటి అంశాలపైన పై స్థాయి నుంచి ఒక క్లారిటీ వస్తే గ్రౌండ్ లెవెల్లో కొంత ఆటో డ్రైవర్లకు క్లారిటీ వచ్చి వాళ్ళు ఆటోలు ఎప్పుడు తీయాలి, ఎప్పుడు బంకులకు వెళ్ళాలి అనేటువంటి అంశంపైన వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే ఆటో నడిపే వాళ్ళందరూ కూడా పేద మధ్యతరగతి వాళ్ళే అధికంగా ఉంటారు. ఒక ఆటో డ్రైవర్ చెప్పినటువంటి లెక్కల ప్రకారం ఓన్లీ హైదరాబాద్లోనే దాదాపుగా 30 లక్షల ఆటోలు ఉంటాయి అనేది ఆయన చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆటో డ్రైవర్లు అందరూ కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ గ్యాస్ కొరత, డీజిల్ కొరత కారణంగా, పెట్రోల్ కొరత కారణంగా అనేది వాళ్ళు చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మరి ఈ సమస్యకి ఎప్పుడు ఫుల్ స్టాప్ పడుతుంది, ఎప్పుడు నాయకులు కానీ ప్రభుత్వాలు కానీ దీనికి ఒక ఎండ్ కార్డు వేస్తాయి అనేది చూడాల్సింది. ఇది ఓవరాల్గా గ్రౌండ్ లెవెల్లో డీజిల్ కారణంగా, గ్యాస్ కారణంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి ఆటో డ్రైవర్ల ఇబ్బందులపైన పూర్తి అప్డేట్. కెమెరామెన్ వినోద్తో శ్రవణ్, బిగ్ టీవీ, హైదరాబాద్.